प्यारे बच्चों, अज असी करांगे साहित्य का रूप जीवनी। जीवनी वार्तक का बहुत पुराना रूप है। गुरु ते चेले का रिश्ता धार्मिक शरधा दे विच पकेरा सी, बहुत पक्का मन्निया जांदा सी। पंजाबी साहित्य दे विच जन्म साखी साहित्य, परचियां, रेखा चित्र, जीवनियां, स्वै जीवनियां, डायरी, सफ़रनामा, मुलाकात ते फीचर आदि इस रुचि अधीन ही लिखिया होया वार्तक साहित्य है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट साडे कोल हैगा जीवनी। जीवनी दे बारे तुसी लिखोगे और उस तो बाद जीवनी दी परिभाषा की है। ठीक है, जो भी तुसी साहित्य दा रूप कोई भी लिखण जाओ तो उन्होंने हमेशा बड़े ही सही ढंग दे नाल जिहड़ा तुसी हर एक चीज़ नूं एक्सप्लेन करते हुए तुसी अगे तो अगे लिखते जाना। अज असीं लिया होया सी साहित्य दा रूप जीवनी, दे विच जीवनी बारे दसांगे। उस तो बाद जीवनी दी परिभाषा जिहड़ी है वो दवांगे। हुण जीवनी दी परिभाषा की हैगी है। हुण जीवनी की है? जीवनी किसी खास व्यक्ति का जीवन बिरतांत ही है, पर जीवनी जिहड़ी है किसी महान पुरुष के जीवन चरित्र का इस प्रकार वर्णन होंदा है जो आम लोगों के लिए एक रोशन मुनारा बन के आदर्श नमूना स्थापित कर सके। आम तौर ते जीवनी विच नायक दी सारी जिंदगी दे कारजां दा वर्णन हुंदा है, पर कदे कदे किसी आदर्श नायक दे जिउंदे जी उसदे जीवन दे किसी एक हिस्से दी भी चर्चा हो सकती है। ठीक है, जीवनी जिहड़ी किसी महापुरुष दे उहदा जीवन जिहड़ा आ ਉਹਦੇ जीवन के चरित्र के बारे पूरा लिखना ताकि लोगों के लिए एक रोशन मुनारा बन सके तो लोगों के लिए एक आदर्श एक नमूना बन सके, सेध मिल सके। इस प्रकार जिहड़ा जिंदगी जिहड़ी है आदर्श नायक दे जिउंदे जी ਉਹਦੇ जीवन का एक आदर्श नायक दे जिउंदे जी ਉਹਦੇ इंसान के पूरे जीवन दे विचों जैसे पूरा जीवन लै सकते ਜਾਂ जीवन के किसी एक हिस्से की जिहड़ी चर्चा होनी जरूरी है। इस करके जिहड़ा आ तुसी जीवनी दे विच की हुंदा है किसी व्यक्ति दे जीवन दीयां घटनावां दा ब्यौरा हुंदा है, मतलब पूरा जीवन ਉਹਦਾ उस जीवन दे विच की वापरिया की घटनावां होईयां ਉਹ सारा कुछ जिहड़ा आ असीं जीवनी दे विच लिखदे आ। जीवनी विच किसी दे जीवन दी इस तरह पूर्ण सिरजना की जाती है जिस तरह की वो जीविया गया है, मतलब कि किस तरह इंसान का जन्म होया, कित्थे होया, उहदी लाइफ दे नाल की वापरिया, ये सारा कुछ जिहड़ा आ वो जीवनी दे विच असीं लिखदे आ। हुण अगे असीं चर्चा करांगे जीवनी ते स्वै जीवनी दे विच की अंतर हैगा। हुण स्वै जीवनी की है? स्वै जीवनी दा कहंदे कि जन्म उदों हुंदा है जदों लेखक अपनी ही जिंदगी दा सफ़र अपनी ही कलम दे नाल अंकित करदा है। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान है, कोई महापुरुष है या कोई कहानीकार है या कोई लेखक है, कोई भी इंसान है, जेकर वो खुद दे बारे अपनी जिंदगी दे बारे खुद लिखे तो वह है स्वै जीवनी। पर जीवनी जिहड़ी है वो उदों लिखी जाती है, वो उदों होंद दे विच आंदी है जदों लेखक अपने तो भिन्न मतलब अपने तो अलग, अपने आप दी नहीं सगों किसी दूजे व्यक्ति की जीवन धारा नूं कलमबद्ध करता है। ठीक है, जीवनी जिहड़ी है एक इंसान जिहड़ा आ दूसरे जीवन के बारे दूसरे इंसान दे जीवन के बारे लिखे तो वह जीवनी है, तो स्वै जीवनी वो है कि जिहड़ा इंसान खुद अपने बारे लिखे वो स्वै जीवनी है। हुण अगे आंदा है जीवनी दे तत्त। हुण मैं हर एक पॉइंट के बारे तुहानूं थोड़ा थोड़ा दसदी जाऊँगी। जो तुसीं ज़्यादा लिखना चाहते हो तो तुसीं बुक दे विचों तुसीं देख सकते हो, पर इन्हां तत्तां दा मतलब की है मैं तुहानूं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करांगी। अगे है जीवनी दा नायक। जीवनी दा नायक तीन तरह के हुंदे ने। पहला है जीवनी दा नायक धार्मिक आगू हो सकता है, पीर पैगंबर, गुरु, संत, महात्म ते महान शख्स हुंदे हन। दूसरा है खेतर राजसी आगू, वड्डे खेतर दे पोलीटिकल जिहड़े ने आदमी हो सकते हैं। आज़ादी ते भारत दे वीर सपूत हो सकते हैं कि जिन्होंने आज़ादी दे विच जिहड़ा आ हिस्सा पाया, जिवें भगत सिंह हो गए, करतार सिंह सराभा हो गए, राजगुरु सुखदेव। ठीक है, तुसी हर एक इंसान के बारे कोई भी जिहड़ा आज़ादी ते भारत सपूतां के बारे लिख सकते हो। उस बाद तीसरा है ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ। ठीक है, पहला सीगा कि कोई भी गुरु संत महापुरुष के बारे लिखोगे। दूजा हैगा कोई भी राजसी पोलीटिकल कोई भी आज़ादी दे विच हिस्सा पाउण वाले व्यक्ति। तीसरा हैगा कोई भी ਸਾਹਿਤਕਾਰ लेखक जिवें भाई वीर सिंह हो गया, प्रेम प्रकाश हो गया।
ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਨਾਇਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਨਾਇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਡੰਬਰ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੱਚ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਝੂਠ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਕਲਪਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਕੋ ਨਾ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਕਲਪਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਤਦਾ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਖੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨੀ ਗੂੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ, ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੋਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਬੇਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਲੜੀਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਛਾਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਾਬੇ, ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।